दाल समस्त दर्शक मान आज वीडियो निमंते एक सुंदर अवकाश पाई आज खोला कथा भाव आम गहण अच्छा से उत्कल बाप्टिस्ट मंडली गुमा अवसर पालक पाणी महाशय अर्थात सरस्वती पाणी महाशय अच्छा आम आम चैनल तरफ स्वागत करुचु सर पालक महाशय आम नजर ख्रीष्ट खबर को स्वागत करुचु प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आ निश्चित भाव प्रथमे कहतु आप केमती अच्छा? वर्तमान मोर देह भल ना दुर्बल अच्छी किंतु आपण आसी बाध्य ए कार्य सहयोग करने को पड़ुछि निहाती कारण ए प्राणवायु तुष परी उड़ी जावा पूर्व जीवंत साक्ष्य संग्रह करने गोटे इच्छा अच्छी से आपणकर सेवा कार्य संपर्क विषय रे वर्तमान आम दर्शक मानक किसी कथा जनवा निमंते जेहेतु आप अनेक परिश्रम पालक सेवा कार्य विभिन्न सेवा कार्य अनुभूति विषय पदे दर्शक गाणिया निमंते अर्थात उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मेलन प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी गोचार्थे जाना निमंते मु आशा कर आसी तो निश्चित भाव आसतु दर्शक बंधु आम बर्तमान आगक बढ़िया जाऊँ निश्चित भाव प्रभु महानाम धन्यवाद हो पालक चयन आपनकर केबे हेतिला? पालक चयन होता 1995 निहाती प्रिय दर्शक बंधु शुणिले 1995 साल पालक चयन कार्यक्रम टी आज्ञाकर होता पालक पूर्व कौन करते आपण? पालक पूर्वर स्वाधीन भाव प्रभुंकर काम करुଥିଲି। निश्चित भाव प्रभुंक कार्य स्वाधीन प्रचारक भाव काम करते अनुभूति पद कहतु। स्वाधीन प्रचारक भाव जहाँ करुଥିଲି प्रभुंकर चालना अनुसार मु विभिन्न स्थान को जाऊली प्रभुंक चालना अनुसार विभिन्न कार्य करुଥିଲି प्रभु को उद्देश्य जो समस्त कर्म करुଥିଲି से सब ईश्वर सफल करुଥିଲେ एथिपाई तांकर बाध्यता जीवन काटिया मु बाध्य हेली पुणी आज मु प्रभु को जो पाईकि 43 वर्ष हो निहाती आज्ञा आम मान कहते सेवा कार्य प्राय 43 वर्ष जीवन अतिबाहित होती तो आपण पालक पूर्व पालक किए थे? आमर पालक पूर्वर आगु थे जड़े लिमा वंश से थे किंतु आ गोटे ता परवर्ती जे कि अवसर हेले से सुतिक लिमा थे परवर्ती मु मत बाध्य पालक कले। प्रिय दर्शक बंधु मैंने शुणुले जे आज्ञा समय पालक अर्थात स्वगत पालक सतीक पाणी आज्ञा थे सहित संपर्क केमती भल थिला मु जाऊଥିଲି तांको पाखको किछि कथा बुझिया पाए एवं परामर्श नेबा पाए मु जाऊଥିଲି से मध्य परामर्श देउथिले आ ता सहित मोर बहुत संपर्क थिला भल थिला। निहाती प्रिय दर्शक बंधु मैंने आमर स्वर्गत लिमा महाशय पालक निवास सहित आज्ञा सहित किसी परामर्श नौले कि उत्तम वाक्य व्याख्या कर समय बिताऊे आज्ञा मुखर शुणी पार्लु बहुत धन्यवाद सर आपणकर एपरी अनुभूत होबार कहीं निहाती आवश्यक थिला शास्त्र को तुम नेता मान स्मरण कर शेष पर्याय गति देखिकी तुम सेवा कार्य को अनुगमन कर कथा एवरी 13/7 कौन लेखा अच्छी जे हो प्रभु नाम धन्यवाद हो तो आपणकर पालक चयन हैला परे आपण ट्रेनिंग नहीं कि ट्रेनिंग मत जीवा को प्रिंसिपाल मना कले जेहेतु मोर ट्रेनिंग आवश्यक ना बोली ताको आमर जी पालक मान जाइए से माने मोर खबर कहीदे से प्रकार निहाती यही कथारू जाना पारुछु पाणी आज्ञाकर सेवा कार्य वाक्य वीर थे कारण आज दिन में ट्रेनिंग आवश्यक रही किंतु आत्मा आह्वान आत्मा प्रेरणा जो मैंने अभिषिक्त प्राप्त होती निश्चित भाव मुखर जीवंत वाक्य खड़क थाए। प्रिय दर्शक बंधु वर्तमान पालक चयन
संपर्क शुणिलु पुणी ट्रेनिंग विषय में आम आम क्लीयर हो पारिलु से ट्रेनिंग नहीं ना तथापि प्रभु को सेवा कार्य दीर्घ 43 वर्ष इति मध्य से समय बिताई आपणकर पालक समय किए अभिषेक करते आपको ସମ୍ମିଳନୀର ପାଳକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଫୁଟା ସିଂ ପାଷ୍ଟ ପୂର୍ବତନ ପାଳକ ଥିଲେ, ପୁଣି ଆମର କାଲେବ ମିସାଲ ଥିଲେ ରାୟଗଡ଼, ପୁଣି ମାର୍ଲବା ଆଗର ପାଳକ ଥିଲେ, ଏମାନେ समय ସମ୍ମିଳନୀ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମତେ अभिषेक ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। अन्य दर्शक बंधु मैंने आम शुणिलु आज्ञाकर अभिषेक संपर्क किसी विषय तो से अभिषेक समय प्रसंग वक्ता भाव किए थे ପ୍ରସଙ୍ଗ ବକ୍ତା ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆମର ବୁଢ଼ା ପାଳକ ଅବସର ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। निहाती आम शुणा पारिलु आम रेवरेंट आचार्य अर्थात आम प्रचारक परीक्षा महाशयकर ऐतिहासिक अभिषेक संपर्क विषय आम शुणा पारिछु सी ए ग्राम जो पिला अटंती तेणु निश्चित भाव अभिषेक दिन अनुभूति कौन आप ଅଭିଷେକ ଦିନ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ମତେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। କିନ୍ତୁ କେହି ମତେ ପାଳକ ତୁ ହେ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, କି ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦେଶ ପାଇନି, ପୁଣି ମତେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିର୍ବାଚନ କରିବାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ବୋଲି। निहाती प्रिय दर्शक बंधु मैंने अभिषेक हेबा परे प्रभु सेवा कार्य आरंभ निहाती होइछि। तो प्रभु सेवारे प्रभु विधि प्रथम दिन अनुभूति कौन था ପ୍ରଭୁ ବିଧି ଈଶ୍ୱର ମତେ ଯେ ପ୍ରକାର ଚାଳନା ଦେଲେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ପୂର୍ବତନ ପାଳକ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, କେମିତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ରୁଟି କେଇ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରାକ୍ଷରସ କେମିତି କରାଯାଉଛି, ଏସବୁ ଅନୁଭବ ଥିବାରୁ ମୋର ଅନୁଭୂତି ବେଶୀ ବଢି ଯାଇଥିଲା। निहाती आमे भी वर्तमान पीढ़ी प्रिय पालक बंधु माने कि विश्वासी जन सेवक माने जे पूर्व नेता मानकर किछि जीवंत सेवा कार्य को संग्रह करी शिखिबा आवश्यक रही मोर मन होउछि। तेबे प्रिय पाणी आज्ञा आपणकर सेवा कार्य मध्य सबुठारु जोटा कि दुख देइछि कौन से सब टिके आम दर्शक मान कहंतु। ମତେ ପ୍ରଥମେ ଡିକନ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ଯୋଗାଉଥିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ତୃପ୍ତି ହଉଥିଲି, ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଡିକନ ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲି, ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି, ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କଲି। ତାପରେ ମତେ 3 ବର୍ଷ ମାନେ ଡିକନ ମୁଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ମତେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପାଳକ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ସେ ପାଳକ ନିଯୁକ୍ତି ଭିତରେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲି। ସେ ସମୟରେ ମତେ ମାତ୍ର 600 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେ 600 ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବଡ଼ ପରିବାର ଥିଲା। ମୋର ବଡ଼ ପରିବାରରେ ଆଜି କାଲି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଆମେ ଉପବାସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତ୍ୟାଗ କଲି ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିରି ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲି ଏବଂ ଅଭାବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କେବେ କରିନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ କରିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ନିବେଦନ କରୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଭାବ ମୋଚନ କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁରେ ନିର୍ଭର କରି ମୋ ସମୟ କାଟୁଛି, ଆଉ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହେଇନାହିଁ। 43 ବର୍ଷ ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ 43 ବର୍ଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଥକି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟଥା ମୋ ଜୀବନରେ ଆସିନାହିଁ ମୁଁ ଅମୁକ କରିବି ନହେଲେ ସମୁକ କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ହେବି, ଜଗତର ମନୋଭାବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ଏ ସମୟ ଦିନ କାଟିକରି ମୁଁ ଆସୁଅଛି। ଯଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ମୁଁ ମୋର ପରିବାର। ଏବେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ। ମୋର 2ଟି ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ପୁଅର 2ଟି ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆଉ ସେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଉ ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଗଲେ, ପୁଣି ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଗଲେ। ବହୁତ ପରିବାର ଗଠନ ପ୍ରଭୁ କଲେ ମୋ ଜୀବନରେ, ବହୁତ ପରିବାର ଗଠନ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କ'ଣ ମୋର ଜୀବନରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏପରିକି ଯେ କି ପ୍ରଭୁରେ ସମୟ କାଟି ଆସୁଥିଲେ କରାଡ଼ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି, ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏପରିକି ଯେ ଆଉ ସୁତିକଲିମା ପାଳକ ପୂର୍ବତନ, ଏପରିକି ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ ସୁରଥ ପାଣି, ସେ ଗୋଟେ ମହାନ ଲୋକ, ତା ସହିତ ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଏହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଉ ଅନୁଭୂତି ମୋର ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ସେଦିନ ସମୟକୁ ଅନୁଭବ କରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହଁ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ତାହା ଦୁଃଖର ସମୟ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ନିହାତି କ୍ଲେଶ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ତ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପାଳକ ପାଣି ମହାଶୟ, ଅବଶ୍ୟ ପାଳକ ପାଣି ମହାଶୟ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ସମୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲେ? ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନରେ 10 ବର୍ଷ କାମ କରୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଳନା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ପାଳକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲେ, କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଉନଥିଲି, କାହାକୁ କହୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଅବଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଥିଲା ପରେ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ହରାଇବେ ନାହିଁ ବୋଇଲା ପରେ ହେବାର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ଭାବରେ
କୌଣସି ଲୋକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଉନଥିଲେ। ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ସମୟ କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆରେ ଆର ଏତେ ବିଷୟ ଘଟଣା ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର ମୁହଁ ସୁଖ ନାହିଁ, ଆର ମନରେ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଷ୍ଟେଜରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୋ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲା, କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଶୋଇବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ହେଉଥିଲା, ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନଥିଲି। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଷ୍ଟେଜରେ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବୋଲି। ସେତିକି କଥାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଘରଟା ନିପାତ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଭାଙ୍ଗିଦେବାରୁ ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ଆର ତ ଆଉ 600 ଟଙ୍କାରୁ 800, 800ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲା, ସେ 1000 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି ଚଳିବ, କେମିତି ଘର ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ପୁଣି ଆମର ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି। ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲି, ପରେ ପରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଲା। କିଏ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, କିଏ ବାଲି ଦେଲେ, କିଏ ପଥର ଦେଲା, ଆଉ କିଏ ଇଟା ଦେଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କାମ କଲେ। କଲି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଇ କଥା ବି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଭାବ ଦେଇ ଗମନ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଦାପି ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ଗର୍ବର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପାଳକ ମହାଶୟ, ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆମମାନେ, ଆଉ ପାଳକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ପରିବାର କେମିତି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ, ଅବଶ୍ୟ ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୋର ପୁଅ କିମ୍ବା ମୋର ଝିଅମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କଥା କହୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ନିରବ ହେଇ ରହିଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଳକୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିନାହିଁ ମୁଁ ପାଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି କି ବୋଲି କହିନାହିଁ। ମାତ୍ର ପାଳକରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଲି, ମୁଁ କାହାକୁ କହିନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲି, ନିଜେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ବହୁତ ଭରସା ଥିଲା ଯେ ସେ ମୋତେ ଚଳାଇବେ, ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ, ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କଲି, ଅପେକ୍ଷା କଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଉ ବିବେକ ମୋତେ କହୁନାହିଁ, ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭାତ 3ଟା ବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ପୃଥକ ହେଇଯାଅ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଜାଇନ୍ଟା ଲେଖିଦେଲି। ଦେଲା ଉତ୍ତାରେ ଆଉ ଜଣେ ପାଳକ, ତରଙ୍ଗଡ଼ା ପାଳକ ଦିଲ୍ଲୀପ ପାସପୋର୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲି, ଡକାଇକିରି ପଢ଼ାଇଲି
ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ନା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ନା। ସେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇ କାଗଜ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଯିବ ଲୋକମାନେ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲିବେ ନା ବୋଲରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ମୁଖ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। କହିବାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତୁମର ବିବେକ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି। ହେଲେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲି, ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଥିଲି ତା ପୂର୍ବରୁ, ତ ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ କଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ହାର୍ଟ ରୋଗରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଆସିକିରି ପ୍ରାୟ 50ଟା ମା ମାନେ ଥରକୁ ଥର ଆସି ଦାବି କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ମୋତେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଆମେ ୱାଇଜାକ୍ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମୋର ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ବୋଉ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମର ଦାସକୁ କାହିଁକି ତୁମେ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଛ? ସେ ୱାଇଜାକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲେ, ନାଇଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳ ରଖିଥିଲୁ ଆମ ଘରେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦଳରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୋତେ ୱାଇଜାକ୍ରେ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଶରୀର ସେଟା, ମୋର ଆତ୍ମା ସେଟା, ତୁମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଆଣିଛ? ସାବଧାନ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ସେ କୁଶଳତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାର ଜୀବନ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ବଡ଼ ବିଷୟ, ମୋ ଆଗରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ ଏ ରୋଗରେ, ଏ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମୋର ସମୟରେ ଯେମାନେ ଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସମକକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା, କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ ଚଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଥିବାରୁ ବିନୟ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଛ, ତୁମେ କୁଶଳତା ଦିଅ, ମୋର ପଡ଼ି ଦିଅ, ପୁଣି ଅଭାବ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଗା ହେବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଘରୁ ସହଜେ ବାହାରିବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କାଟି ଯାଉଥିଲି, ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ। ଏବେ ମୁଁ କୌଣସି ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଉ ସଭା ସମିତିକୁ ସହଜେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୋର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ, କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଶରୀରକୁ ସବଳ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ହଁ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଅକୁହା କଥାଠୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମେ ସମୟ ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଅନେକ କଥା ଥିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଖୋଲା ମଞ୍ଚକୁ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ କରୁଛୁ। ପୁଣି ଶେଷ ଦୁଇଟି କଥା ପଚାରିବି, ଆଉ ବାଳକ ମହାଶୟ ସର୍ଟ ସମୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କାରଣ
ଆଉ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, କଣ କେମିତି ଅନୁଭୂତି? ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ଅଜ୍ଞାନ, ଅପାଠୁଆ ଲୋକକୁ ଆଜି ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧନବାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ ସମ୍ମିଳନୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ 7 ଥର ଉପସଭାପତି ହେଲି, ଆଉ 7 ଥର ସହକୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲି, 3 ଥର ସଭାପତି ହେଲି। ଏ ସଭାପତି ଏବଂ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ଭୁଲ ବିଷୟ ମୁଁ ସହିବାର ନାହିଁ, ଭୁଲ ବିଷୟ ମୁଁ ମାନିବାର ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କରିବାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଜଣେ ଲୋକ ଧନବାନ ଲୋକ, ଜଣେ ବଳବାନ ଲୋକ ବୋଲିକିରି ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନଥିଲି, ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ସପକ୍ଷ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି, ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ବିଷୟ ସବୁ କରିକି ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁପିତ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲେ। ଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଏକ ବେଶୀ ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତ, ହଉ ଆଉ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋତେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟ ଠାରୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯିବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଲୋକର ମାନଙ୍କର ବାଧାର କାରଣ ହେଉଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତରଙ୍ଗଡ଼ା ପାଷ୍ଟ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତାବଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସଭାରେ, ଆଉ ଦେଖ ବାବୁ, ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା କାଲି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ନାଁ ଉଠିବ। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ହେବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ନିର୍ବାଚନ କରିକି ଆଣିବ, ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ସେ ମନୋନୟନ କମିଟି ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ିବି ବୋଲିବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗଡ଼ା ପାଷ୍ଟ କହିଲେ ନାଇଁ, ଘଟଣା ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ହେବେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଦେଲି। ମାତ୍ର 6ଟା ସମାଜକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତା ଆଗରୁ, 6ଟା ସମାଜକୁ ତରଙ୍ଗଡ଼ା, ଅଣ୍ଡରସିଂ, ଅମ୍ବାଝାରୀ, କେଶୀପୁର ଏବଂ ଗଜପତି ନଗର ଏବଂ କୁଲୁସିଂ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଲୁସିଂ ଟିକେ ଯାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଅମ୍ବାଝାରୀ ଟିକେ ଯାଉଛି, ତରଙ୍ଗଡ଼ା ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଶାଖା ମୋର ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଗଲା ବୋଲିକିରି ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ପରାମର୍ଶ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ କରିକି ଛାଡ଼ିଲି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ସକାଶେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କେବେ ଗଲେ ସେମାନେ ଆଉ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ ସମାଜରେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋତେ ତାର ଅର୍ଥ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଲି, ସେ ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀର ଆମମାନଙ୍କର ଗଡ଼ପଦା ପାଳକ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ସେ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଚାଲୁଥିଲେ, କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀ ସମାଜ
ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଆଉ ସେଇ ବଡ଼ପଦା ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ଯିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯିବେ ତାକୁ ବିନା ଦରଖାସ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ନିହାତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଆଖିର କୁହ ମନର ବେଦନା ଝରୁଥିଲା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସେବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ନିହାତି କ୍ଲେଶ ନିନ୍ଦା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପଦେ ଦି ପଦ ବାଡ଼ି ନିମନ୍ତେ ଅନୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରସ୍କାର ରଖିଛନ୍ତି, ଏହା ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ପାଉ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶେଷ କଥାଟି ପାଳକ ମହାଶୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପାଳିକା ମା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏତେ କ୍ଲେଶ ଭିତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ହୁଏତ ବିଭାଜନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ହିସାବରେ ସେ କିଛି ହୁଏତ କହିଥିବ। ଆଉ ପାଣି ବାବୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କେମିତି କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ସେ ବରଞ୍ଚ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ତାର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଦେଖବାକୁ ସେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ତାର ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ, ହଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେବା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେବା ସେ କରିକି ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିବାର ନାଇଁ, ତୁମେ ଏଇଟା କର ନାହିଁ, ଆମେ ଏମିତି ହେଉଛୁ ବୋଲିଟା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶରୀର ଧରି ଅଛୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ସତ, ସେ ଆମର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଦୁଃଖରେ ପରିତାଣ ଅଛି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର କରିକି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଯାଇକିରି ସେ ଦୁଃଖ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲି। ମାନେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଲି, ସହିଲି, ମୋର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସହିଲେ। ସେମାନେ 2-3 ଦିନ ନାକେ ପିଲାମାନେ ଭୋକ ଉପାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘୃଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଲୋକର ଆଉ ଘରକୁ ସେମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାରଣ୍ଡାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷୟରେ ଏତେ ଲାଳାୟିତ ସେମାନେ ହେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମୟ ମାନେ ଦିନ ଘର ପରିବାର ଗ୍ରାମ ସମାଜ ମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାହା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ ଆଉ 2,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ୍ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ସହଜେ ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିତରେ, ଏ ଗାଁର କଥା ଏକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ମୋତେ କିଛି କିଛି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆଉ ମୋର 2ଟି ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ପୁଅକୁ, ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କଲି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ
ପୁଅ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଖୋଲା କଥାରେ ବାଳକ ମହାଶୟଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଆମେ ଶୁଣି ପାରିଲୁ ତାଙ୍କ ସେବା ଜୀବନରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଷେକ ହେଲା ପରେ ଅନେକ ତାଡ଼ନାରେ ସେ ଅନୁଗମନ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଃଖରେ ବା ସୁଖରେ ସେ ଏଯାଏ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ପ୍ରିୟ ବାଳକ ମହାଶୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅକୁହା କଥାକୁ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା ହେତୁ ମୋ ତରଫରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।